ಉಚ್ಚಾಂಶ ನೀಚಾಂಶ ತತ್ತಗ್ರಹ ವಾಮದಕ್ಷಿಣ ಸುಮುಖ ವೇದಾಂಶ ಅಂಶ ವಶಾತ್ ಸರ್ವತೋ ಭದ್ರ ಚಕ್ರ ಸಂಭೂತ ಆಧಾರ ವೈನಾಶಿಕ ಸಾಂಘಾತಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗುಳಿಕ ರಕ್ತಜ ರೂಪಜ ದೃಷ್ಟಿಜ ಭಾವಜ ವ್ಯಾಮನೋಕ್ತ ಚಕ್ರ ವಶಾತ್ ದೇಹೇ ಸ್ಥಿತ ಅಸ್ಥಿಜ ರಕ್ತಜ ಮಜ್ಜಜ ಮಾಂಸಜಾದಿ ಸಮಸ್ತ ರೋಗ ನಿವಾರಣ ಅರ್ಥಂ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತ ಉಷ್ಣಜ್ವರ ತಾಪಜ್ವರ ಶೀತಜ್ವರ ಪಿತ್ತಜ್ವರ ವಿಷಮ ಜ್ವರಾಧಿ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣ ಅರ್ಥಂ ಅಪಮೃತ್ಯು ಕಾಲಮೃತ್ಯು ಘೋರಮೃತ್ಯು ಕ್ಷುದ್ರಮೃತ್ಯು ಧ್ರುವಮೃತ್ಯು ವ್ಯಾಳಮೃತ್ಯು ಸರ್ವಮೃತ್ಯು ಪೀಡಾ ಹರಿಹಾಗ್ನಿಭಯ ರಾಜಭಯ ಚೋರಭಯ ಸರ್ಪಭಯ ಜಲಭಯ ಶತ್ರು ಭಯಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಭಯ ನಿವಾರಣ ಅರ್ಥಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಷೇತ್ರೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಷೇತ್ರೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಷೇತ್ರೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರೇ ದಿನೇ ದಿನೇ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಂ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಆದಿತ್ಯಾದಿನ ನವಾನ ಗ್ರಹಾಣ ಶುಭ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನ ಫಲ ವ್ಯಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಗ್ರಹೇ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾರಣ ಅರ್ಥಂ ಶತ್ರು ಪರಾಜಯಾದಿ सकलाभिष्ट सिद्ध्यर्थं श्री राजराजेश्वरी ललिता देव्यै नमः। ललिता सहस्रनाम पारायण जपे विनियोगः। ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ, ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕೊಡುವ ದಾತಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕೋಣ, ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆಯ ಕೊಡುವ ದಾತಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಯೋಗವ ಭೋಗವ ಭಾಗ್ಯವ ತರುವ ದಾತಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿಯುವ ದಾತಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿಯೋಣ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ವಿಘ್ನಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿಸುವಂತ ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ, ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ, ಭಕ್ತ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ನಮಿಸೋಣ. ಚಂದಾಪುರ. ಈಗ ಮುಖ್ಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಮಯ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಆಶ್ರಮ ಚಂದಾಪುರ ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ವರ ರಾಮಪ್ರಿಯಾಂಬರವರು ತಾವು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಮ್ರ ಕೋರಿ. ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿನಾಥ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವಾ ಸಸ್ ಮೇಡಮ್ ತಾವು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿರವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಸರ್ ತಾವು ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಪೂರ್ವ ವಂದನೆಗಳು.
ಹಾಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. वीरभद्र
నాకు ఒక జాಗ ఇచ్చిరండి నాకు ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿಕೊಡಿ.
रमणीरस्य रणकीर्तिनिमेकदा
सद्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवता युक्ता षड्गुण्या परिपूरिता नित्यकृष्णा निरुपमा निर्वाणा सुतरायिनी नित्या षोडशिवा रूपा श्रीकण्ठा दशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधा
ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्जिता रसविद्रे प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविधस्ता वीरमाता वियत्रसु मूला मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नि भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दसारा शास्त्रसारा मन्दसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्रामा वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजलातन्त्र जनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपायचतुर्भुजा शान्त्यागीता कलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता कानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलिकरञ्जिता कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुक्ता क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्ता त्रिपुरामया विरालम्बा स्वात्मा रामा सुधासुरिणी संसारपङ्कनिर्मग्ना समुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यनिवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासी अयोनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा वैतवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमत्तस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सौम्यापसौम्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्जिता चैतन्याद्य समाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सरोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या धनस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवला नद्या कैवल्या परदायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्कृतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा पराघोरा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चातिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता क्षमात्मिका बन्धुका सुमा प्रज्ञा बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुभकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिनर्चना प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिकण्ठेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्र्या वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्ते अज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीमत्गोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां
पादपद्मे तयो मिलित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾತೃಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಸುಂದರ ವದನಾರ ಮಿತ್ರಗಳಿಂದ ರಾರಾಜಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೃಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮುಂದೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಹೋದರರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಈ ದಿನ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘದ ರೆಡ್ಡಿ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಶಾಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ವೇಮನವರ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಯೋಗಿ ಹೇಗೆ ಆದರು, ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯೋಗಿಯಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ವೇಶ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟು ವೇಶ್ಯೆಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಳು, ಆ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದು, ಈ ಮಾಂಸ ಮಜ್ಜ ಇರುವ ಅಸ್ಥಿ ಮಾಂಸ ಮಜ್ಜಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋದು ಯಾವ ತರಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮ ವಾಸನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಷ್ಟೇನೇ ಇದು, ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದು ಯೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಯೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಯೋಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘ ಅವರನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವು ರೆಡ್ಡಿಗರು, ಲಿಂಗಾಯತರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂತ ನಾವು ಪಂಗಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇರಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲವಾಗಿರುವರು ಹೀಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇನು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದು ಆಳವಾದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ವೇಮನ ಯೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಂಗೆಗೋ ಕಾಲು ಗೆರೆಗಡೆಯಿಂದ ಚಾಲು ಕಡಗಡೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿ ಕರು ಪಾಲು ಚೆಪ್ಪು ತಿಂಡಿ ಕುಂಕ ಚೆಪ್ಪು ತೀರೆಗುಣ ವಿಶ್ವದ ವಿರಾಮ ವಿನೋದೇಹ ವಿಶ್ವದಾಗಿ ಅವಿರಾಮ ಅನ್ನೋರು ಅವರ ಉಡುಗೊರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅನ್ನುವ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಆ ವೇಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ, ಅವಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಿಶ್ವದ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಅಂಕಿತ ಅವಿರಾಮ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ನನಗೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರೋಸ್ಕರ ಆ ಅಂಕಿತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಗೋಪ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಂಗೆ ಗೋಪಾಲ, ಆ ಗೋವು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸಾಕು. ಕರಪಾಲೆಂದು ಕಡವಳಿನ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಲಿಗೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಕ್ಕು ಪಾಲೆಂದು ಕಡವಳಿನ ಅಲ್ಲ, ಕರಪಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟೆ ಹಾಲು ಈಗ ತುಂಬಾ ರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಅದರಿಂದ ನೇಮನ ಬರೆದ್ರು, ಈಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಪ್ಪು ತಿಳಿ ನಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸಾಸ್ವಾದನೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮರಾದವರು ಆ ವೇಶ್ಯೆಯ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಗವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಆದಮೇಲೆ, ಯೋಗಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗೆ ಆಚಾರವೇದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಈ ಮನವು ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಧ್ಯಾನಾಮೃತವ ಪಾನವ ಮಾಡದೆ ಮನವು ಬಿಡುವುದೆಂದು, ಕೊನೆ ರಸ ತುಂಬಿದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಕರೆಗಂತು, ನೀ ಬಾರದೆ ಈ ಹೃದಯ ಮಂದಿರವು ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿರ ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೀರ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ನೀನು ಶಿವ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ಮೊದಲು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಬಾಂಡ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಪಾಕಮೇಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗ್ರಂಥ ಭಂಡಾರ, ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ. ಶಿಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡೋದು. ಅವನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ತರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿಗೆ ಹಾರಿಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ತುಂಬಾ ಹರಿದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನಂತ ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಹಾಗೇನಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇಡದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಾ, ಏನೇನೋ ಚಿಂತನೆಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ
ನಾವು ಹೇಳುವ ಒಂದನೇ ಮಾತುಗಳು ಒಳಗೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗಾಗಲಿ ಒಳಗೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಮನ ಹೇಳದಿಲ್ಲ ಇರುವ ಪದ್ಯಗಳೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪದ್ಯಗಳಿದೆ, ಒಂದೊಂದು ಅವರು ದಯನೇ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ದಯನೇ ಮಾಡು, ಪುಟ್ಟನೆಂದು ಮಾಡು ಬಿಟ್ಟನೆಂದು. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವನನ್ನ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕುಲಬಾರದವರು ಅಂತೀವಿ, ಕುಲ ದೀಪಕ್ಕೂ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ದಾನವಂತನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಅವರ ಅನ್ನದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಂಪತ್ತು ದಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅತಿಥಿ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಿದೆ? ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೀವು ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಸತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಡೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ತಿಥಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಲ್ಲ? ಕಾಕಿಂದ ಕಾಕು ಮುಟ್ಟಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ. ತಿಂಡಿ ಕಾಕ ಪಿತೃ ಎಟ್ಟನಯ್ಯ ಕಗುನಯ್ಯ. ಅದು ಆತರ ಏಸಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪಿತೃಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋವಾಗ ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಇಂದ ಇರುವಾಗ ತಾಯಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೇಮನನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡೆ ಅಂತ ಕೂಡ ವೇಮನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇರೋವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವೇಮನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವೇಮನನ ಇವತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದೆರಡಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ